السلام علیکم ناظرین، تُہۍ چھِو وٕچھان لایِو فون اِن پروگرام ڈاکٹر آن لایِن تہٕ بہٕ تُہٕنٛز ہوسٹ عظما شبیٖر تۄہہِ سارنٕے ویٚژھِ وٲنٛجہِ خٲر مقدم کران. وۄمید یہِ زِ تُہۍ سٲری ٲسِو صحت مند خۄش تہٕ خیریت سان تہٕ دُعا کران اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہٕ اَسہِ ہمیشہٕ صحت مند خۄش تہٕ خۄشحال. آمیٖن یا رب العالمیٖن. یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ژےٚ چھُ زِ کہِ صحت کٮ۪ن یِمن پروگرامن منٛز چھِ أسۍ وِزِ وِزِ مُختٔلِف تکلیٖفن مُتعلق کتھ باتھ کران تہٕ تۄہہِ تام سُہ صلاح مشور واتناوان یُس زن ہر رنٛگ موت پر چھُ آسان. أزکِس پروگرامس منٛز یُس اَسہِ موضوٗع ژورمُت چھُ یہِ روزِ اورل ہیلتھ اینڈ اِٹس امپارٹنس تہٕ سٲنِس أزۍ یِم گیسٹ ایٚکسپٲرٹ چھِ یِم روزن ڈاکٹر محمد عارف لون صٲب. یِم چھِ ایٚسِسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پرٛوستھوڈونٹکس گورمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہاسپٹل سرینگرس. جی ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ باتھ کرنہٕ برونٛہہ چھَسو بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران زِ اگر تُہۍ وٕنکیٚن کانٛہہ تہِ سوال چھُ یژھان ڈاکٹر صٲبس نِش زانُن تُہۍ ہیٚکِو وٕنکیٚن سانٮ۪ن فون نمبراتن پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ یِم زن لگاتار تُہنٛدِس ٹی وی سیٹس بۄن کَنۍ سکرال چھِ گژھان. وۄنۍ گوٚو تۄہہِ یہِ گُزٲرِش کران زِ ییٚلہِ تہِ تُہۍ پروگرامس منٛز شرکت کٔرِو پروگرامس منٛز کال کٔرِو پننہِ ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیزیو کم تہٕ سوال پرٛژھزیو مختصر الفاظن منٛز أزکِسٕے موضوٗعس پٮ۪ٹھ. ؤلِو استقبال کرو ڈاکٹر صٲبس. السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکم السلام عظما جی اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام. استقبال چھُ تُہُنٛد سٲنِس أزکِس یتھ پروگرامس منٛز. چوٗنٛکہِ یُس زن أزیُک موضوٗع چھُ یہِ چھُ تھوڑا ہٹ کے یُس زن اورل ہیلتھ مُتعلق چھنہٕ زیادٕ انفارمیشن أزکٮ۪ن لُکن کِہینۍ تہٕ تۄہہِ نِش اوسو یی زانُن زِ اورل ہیلتھ کتھ چھِ أسۍ ونان تہٕ اوور آل ہیلدی روزنہٕ خٲطرٕ اورل ہیلتھ کوٗتاہ زیادٕ ضروٗری چھِ. عظما جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اورل ہیلتھ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے اس کی امپورٹنس ہے. جیسے جنرل ہیلتھ ہے، جیسے آپ دیکھیے آنکھ دیکھیں گے، ناک دیکھیں گے، کان دیکھیں گے یا جنرل باڈی دیکھیں گے، ہر کسی چیز کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. جب ہم ان کی ہیلتھ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے تو ہم ڈینٹل ہیلتھ نیگلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، ہم اس کو پرزرو کرنا ہے جب تک یہ ہے. تو اورل کیوٹی میں دانت ہے، اورل کیوٹی میں ٹنگ ہے، اورل کیوٹی میں جاو بونز ہے، ٹھیک ہے، اورل کیوٹی میں میکوسا ہے. اس سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب خیال رکھنے کے لیے کہ ہمیں کیا چیزیں کرنی ہے کہ ہمیں برشنگ پراپر کرنی ہے. جو ریکمنڈڈ برشنگ ہے صبح اور شام ہمیں برش کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ کے ساتھ فلاسنگ بھی کرنی ہے کیونکہ دانتوں کے بیچ میں کھانا پھنستا ہے کبھی کبھار، تو وہاں پہ ہمیں فلاس بھی کرنا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ٹنگ کے اوپر بھی ایک کوٹنگ سی کھانے کی رہ جاتی ہے، اس کو بھی کلین کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. تو یہ سبھی چیزیں ہمیں مینٹین کرنا پڑے گا، ہائیجین میجرس، تاکہ ہمارے دانت مینٹین ہو سکے. اگر ہم دانت ہی مینٹین نہیں کریں گے، جس چیز کے لیے دانت بنے ہیں کھانے کے لیے، تو دانت ہی نہیں رہیں گے کیونکہ دانتوں کا ڈکے اسٹارٹ ہو جائے گا. جب ڈکے ہو جائے گا تو بہت سارے پیشنٹس اس ڈکے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ٹریٹ ہی نہیں کراتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں بیفور پروگرام کی سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے. انیشیل ڈیز میں پہلے سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے تو پیشنٹ اس کو ٹریٹمنٹ کرنا چھوڑ دے، وہ کہتا ہے چلو کچھ نہیں، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ہفتے نکل جاتے ہیں، مہینے نکل جاتے ہیں، تو یہی پین پہ پہنچتا ہے. پیشنٹ خود چلا جاتا ہے کیمسٹ کے پاس، وہاں سے میڈیسن لے کے آتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ وہ پھر سے اس کو اگنور کر رہا ہے. پھر ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے جب وہاں پہ دانت ہی نکالنا پڑتا ہے. یعنی کہ جو دانت جس چیز کے لیے بنا تھا وہی چلا گیا. اب دانت کی امپورٹنس ہی ختم ہو گئی. یہاں کھانا تھا دانت سے، تو دانت ہی نہیں رہا تو کھانا کیسے کھائے گا؟ کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے اسٹامک، یہاں منہ سے پہنچتی ہے اسٹامک تک، پھر آگے جاتا ہے یہ. اب جب پہلا اسٹیپ ختم ہو گیا، آپ خود سوچئے کتنا غلط اثر پڑ سکتا ہے ہماری پوری باڈی پہ. بالکل، ڈائجیشن پہ بھی اس کا بہت ہی برا اثر پڑ سکتا ہے. اس میں کافی زیادہ امپورٹنس ہے اورل ہیلتھ کی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اورل پرابلمس کی، انڈیا کی بات کریں گے، اسپیشلی جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو کیا کچھ اورل پرابلمس ہم عام طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈینٹل پرابلمس چاہے ڈیولپڈ کنٹری ہو یا ڈیولپنگ کنٹری یا ہم تھرڈ ورلڈ والے ہیں جہاں پہ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہے، قریب ہر جگہ ڈینٹل پرابلمس ہے. یو ایس میں بھی وہی پرابلمس ہے، یہاں پہ بھی وہی پرابلمس. تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جہاں پہ ہماری فوڈ ہیبٹس ڈفرینٹ ہے، جہاں پہ انوائرمنٹل ہیبٹس ڈفرینٹ ہے، جہاں پہ باقی چیزیں ہیں وہاں پہ چینج ہو سکتی ہے. لیکن بیسک کاز کیا ہے کہ فوڈ ہیبٹس ہمارے صحیح کہیں پہ نہیں ہیں. اب ہمارے جیسے ہم بچوں کو لے لیتے ہیں، صبح سے شام تک وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں. اب جنک فوڈ میں کیا ہے، جب آپ کوئی بھی چیز بار بار کھاؤ گے اس کے بعد اورل ہائیجین آپ مینٹین ہی نہیں کرو گے، یعنی کہ وہ کھانا وہاں پہ رہ گیا، وہی کھانا ڈکے ہو جاتا ہے،
डिके के बाद जब बैक्टीरिया उसको एसिड बनाते हैं तो दांतों की डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि कैविटीज़, सेंसिटिविटी, यही प्रॉब्लम्स या गम प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिके में पहुंच जाते हैं दांतों का। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि जंक फूड की, कि जंक फूड जो है वो रहता है, क्या खाली ये लिमिटेड है जंक फूड के हवाले से, या हम ओवरऑल कोई भी फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं या जो भी ड्रिंक्स हम कंज्यूम करते हैं, ये उस हवाले से भी आप बात कर रहे हैं? देखिए, खाना तो हमें है, ये तो है नहीं हमें खाना नहीं है। बिल्कुल। हमें मतलब 2 दफ़ा हम खाना भी खाते, 2 दफ़ा हम चाय भी पीते रूटीन में। तो यानी कि खाना खाना ज़रूरी है हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए। पानी पीना ज़रूरी है हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए। ड्रिंक्स पीना या कुछ भी ग़िज़ा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद जो खाना रह जाता है मुंह में, उसको हमें फ्लश आउट करना है। फ्लश आउट करने के लिए हमें पानी पीना है। मिनिमम एक मेल के लिए 4 लीटर पानी पीना है, एक फीमेल के लिए 3 लीटर। क्या उतना पानी पीते हैं? हम उतना पानी नहीं पीते हैं। यानी कि ऑरल कैविटी ड्राई होती है, साथ के साथ वहाँ पे खाना रह जाता है। वही खाना एसिड में चेंज होकर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। तो कोशिश करनी ये चाहिए कि जब हम खाना खाएं या कोई भी जंक फूड खाएं या कुछ भी खाएं, उसके बाद ब्रश करें। अब वो पॉसिबल नहीं है, सो मिनिमम सुबह मॉर्निंग के बाद और शाम को डिनर के बाद ब्रश करो ही करो, ये मैंडेटरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। ऐसे जुड़े फर्स्ट कॉलर वली हुन सवाल बोझो। जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नाउनि बेकत पेचो बाजी जी तो कामरान चालू रखा जी इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस मज प्रिसु पन सवाल। अच्छा डॉक्टर सवाल सुन प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग तो बी वन तनी में से टूथपेस्ट का बाज रोज आते हैं। कम एहतियात पर कम टूथपेस्ट पर मैं अन बीच स्ट्रीट वेंडर तो दांत साफ तो पत नम्स तो सगा तो दांत नोम चीज तम कत हदस तान सही आसान यम सड़कन पे आसान पे मुख्तलिफ दवा कनान या सफाई वगैरह करान अत मतलब वन डॉक्टर हदस तान सही आसान तो अत कम एहतियात पन कर। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। जी डॉक्टर साहब, जो जैसे इनका सवाल था, पहला सवाल कि प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग। अब देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ब्रशिंग रिकमेंडेड है मॉर्निंग में, इवनिंग में, सुबह भी 2 मिनट, शाम को भी 2 मिनट, ये करना ही करना है। दिस इज रिकमेंडेड। अब प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग क्या, अगर देखा जाए, हमें ब्रश को 45 डिग्री एंगल टू द टूथ लेना है, ठीक है, ताकि जो खाना फंसेगा गम्स के आसपास वो निकल जाए। और ब्रश हमें जो यूज़ करना वो सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। अब अगर किसी पेशेंट के आइडल दांत नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे, आगे पीछे प्लेस होंगे, वो अगर जिगजैग ब्रश भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक तो ब्रशिंग रिक्वायरमेंट है ही है। उसके बाद 2 दांतों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे खाना ज़्यादा फंसता है, वहाँ पे कैविटी होने के चांस भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें फ्लॉस भी करना चाहिए। रिसेंटली वाटर फ्लॉस भी आ चुका है, उसको आप दांत के पास रखिए, एकदम से पानी का जट मारता है, वो एकदम क्लीन करता है दांत को उस एरिया में, ठीक है। हमें टूथपिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टूथपिक से बार बार डैमेज हो जाता है सॉफ्ट टिश्यू का। अब जब बार बार डैमेज हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो फर्दर कॉज ऑफ पैथोलॉजी बनता है। तो कोशिश करें कि टूथपिक्स को अवॉइड करें, लेकिन फ्लॉस करें। ये 2 चीज़ होने के बाद हमें टंग को भी क्लीन करना चाहिए और ऑरल कैविटी को भी क्लीन करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ टंग एक स्क्रेप आता है, उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि टंग की जो कोटिंग जमा हो जाती है वो भी रिमूव हो जाए। इनका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल इनका था कि जो सड़कों पे हम जो चीज़ें खाते हैं तो उनसे क्या असरात हो सकते हैं दांतों पे, और इसके अलावा कि हमें सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब खाने को तो हम हर कोई चीज़ खा सकते, मैंने तो कभी किसी को मना नहीं किया। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम क्या वो चीज़ नहीं खाई, ये चीज़ नहीं। आप खाइए जो भी चीज़ आपको खाना है, लेकिन हर किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। मान लीजिए आपको शुगर भी खाना है, तो शुगर भी लिमिट में खाना है। आप कोई अनलिमिटेड शुगर खा रहा है, बार बार 1 चम्मच शुगर का, अच्छा जी, ड्रिंक खा रहा है या सोडा कोई बेवरेज पी रहा है या कोई चिप्स खा रहा है या वो मैकडोनल्ड का कोई बर्गर खा रहा है, तो वो बार बार जो शुगर जा रहा है मुंह में उसके, वो ज़्यादा डैमेज करता है एज कम्पेयर टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर। वो कभी डैमेज नहीं करेगा। जो भी हमें चीज़ें जी खानी जी, है वो लिमिट में खानी है, उसके बाद ब्रश प्रॉपर करना जरूरी जी है। बिल्कुल। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नाउनि बेकत पेचो जी मैं मुमताज़, मैं पामपोर से बात कर रही हूँ। इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। शुक्रिया। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से रहेगा,
दांतों के बारे में, जो कि विजडम आजकल मैंने देखी बहुत सारों को जो ही विजडम आने लगते हैं वो फिर चीक बाइट करते हैं, पहले ये नहीं देखा जाता था, तो ये क्यों होता है? और इसका एक ही ऑप्शन है फिर टूथ रिमूव करना है, वरना इससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जी शुक्रिया कॉल मैम करने का के बहुत लिए। अच्छा सवाल था कि विजडम Wisdom टूथ आ रहा है, तो इनका एज ग्रुप जो होता है विजडम टूथ का 17 to 25। कुछ लोगों का इरप्ट हो जाता है इसमें, कुछ लोगों का इम्पैक्टेड ही रह जाता है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल बोन। वहाँ पे बोन अवेलेबल है तो दांत आ जाएगा, अगर अवेलेबल बोन ही नहीं है तो दांत शायद इम्पैक्ट भी रह सकता है। अब अगर इनका दांत आ रहा है तो उस एरिया में मोस्टली इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो उस एरिया में खाना भी फंसता है ज़्यादा, जहाँ पे इन्फ्लेमेड टिश्यू होता है उसमें खाना भी फंसता है उसके नीचे। तो कोशिश करनी कि उस टाइम पे हमें ज़्यादा सफाई की रिक्वायरमेंट रखनी है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज। जो नॉर्मल हाइजीन है मेंटेन करने, उससे ज़्यादा हाइजीन हमें उस एरिया में मेंटेन करना है, यानी कि उस एरिया में विगरस ब्रशिंग भी हम कर सकते हैं, जबकि वो थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन तब भी हमें ब्रश करना है, क्योंकि जब खाना वहाँ फंसेगा वो फर्दर डैमेज करेगा, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे, दांत आ रहा है वो पूरा नहीं आ चुका है, उसका एक दो कस्प भी विजिबल, एक दो कस्प एम्बेडेड है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, तो सॉफ्ट टिश्यू और दांत के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ खाना फंसता है, हमें उसको क्लीन करना है। जितना हम क्लीन कर पाएंगे या उसको ब्रश अच्छे से करेंगे तो दांत का जो चांस है इरप्शन का ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो अगर वहाँ पे पैथोलॉजी रही तो पेशेंट को पेन, या जैसे मैम बोल रही है कि उनको चीक बाइटिंग का इशू हो जाता है उस एरिया में, वो भी देखना पड़ेगा। मे भी कभी कभार दांत बाहर की तरफ आता, बकली आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से चीक बाइटिंग हो सकती है। फ्रीक्वेंट चीक बाइटिंग भी पेशेंट को नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट कैन बी अ फर्दर कॉज ऑफ फर्दर ट्रॉमा, उसकी वजह से फर्दर डैमेज हो सकता है, हमें उसको देखना पड़ेगा। अगर हो सके तो इसका जो इन्फ्लेमेड टिश्यू है पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि दांत इरप्ट हो सके। अगर ये बार बार हो रहा है वैसे टिश्यू को रिमूव करने के बाद फिर से आ रहा है तो हम उस दांत को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड मोलर इंफ्रा ओक्लूजन होता है, ये दांत बराबर ओक्लूजन में, यानी कि नीचे के दांत और ऊपर के दांत ये बंद नहीं होते थर्ड मोलर के, तो ये खाने में भी उतनी हेल्प नहीं करते, सो मोस्ट ऑफ टाइम वी रिमूव इट। जी डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो कुछ साइंस होते हैं जो हमें इशारा देते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। जब हम बात करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स की तो अर्ली वार्निंग साइंस ये जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। देखिए डेंटल में मोस्टली अब दांत की जब हम बात करते हैं तो कैविटी, सेंसिटिविटी, अर्ली साइंस जो होते हैं ना, दांत के ऊपर एक सफ़ेद सा लीजन हो जाता है, यानी कि डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो गई। अब ऑरल कैविटी का पीएच जब भी 5.5 से नीचे चला जाता है, यानी कि एसिड वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया जो फूड पे ऐड करके एसिड बनाते हैं। अब उस एसिड की वजह से एनिमल का जो लेयर है वो डिमिनरलाइज हो रहा होता है। अब एनिमल जब डिमिनरलाइज हो गया तो ये डेंटिन के क्लोज पहुँच जाता है बैक्टीरिया, एसिड, ये फर्दर डैमेज कर देते हैं। और जो ही डेंटिन के पास से पहुँच जाता है तो पेशेंट कंप्लेंट करता है सेंसिटिविटी की, क्योंकि एनिमल एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। अब जब वही खत्म हो गया, अब डेंटिन में ट्यूब्यूल्स, नर्व्स होते हैं, नर्व्स हमें बताते हैं हाँ सेंसिटिविटी हो रही है। अब अगर हमने ये भी इग्नोर कर दिया तो आगे पेन की तरफ पहुंचेगा ये, ठीक है। सो दिस आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी, फिर पेन होगी, यानी कि ये चीज़ें होती रहेंगी। अगर पेशेंट इग्नोर करेगा तो he has to treat it at the earliest। बिल्कुल। और so etiology को जब पेशेंट ट्रीट करेगा तो फर्दर कॉज नहीं, फर्दर पैथोलॉजी नहीं हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया, इनका सवाल सुनते हैं। जी हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नावनी बेकत पच्चो बस पर कम तो खाने पर जी इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस में सवाल पिछु पन डॉक्टर साहब छ सवाल इस आज छ इस मुख्तलिफ किस्म की पेस्ट यवन जी जी बताइए। तथ में वारिया केमिकल्स वगैरह आसान जी तम खोत अगर कूत जान गयो अगर हको बनाना बनाना आसान तम हको पेस्ट कर तथ में फ्लोराइड आसान बनाना से फ्लोराइड तम सफाई सफाई गसित ये दांतों की सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इनका क्वेश्चन है नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा बात कर रहे हैं कि रादर देन केमिकली टूथपेस्ट हम नेचुरली यूज़ कर सकते हैं, हम नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे
ایک پیسٹ بنایا جاتا ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے. مے بی ایک انگریڈینٹ ہیلپ فل ہو یا نہیں ہو, لیکن جب اس میں 10 انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے سے کلین کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کوئی ایک چیز ہم لے لیں گے اس سے ہم کلین کریں گے. جی ٹھیک ہے, جیسا کہ ان کا سوال تھا کہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں ان میں کیمیکلس ہوتے ہیں, کیا ان سے کوئی اثرات ہوتے ہیں, کوئی مضر اثرات ہوتے ہیں ہمارے دانتوں پہ؟ دیکھیے کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں بنتی جس کا سائڈ افیکٹ زیادہ ہو ایز کمپیئر اس کا فائدہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ ایسا نہیں بنا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں الگ الگ ٹوتھ پیسٹ ہے, جیسے کسی کو بلیڈنگ گمز ہے اس کے لیے الگ سے پیسٹ ہے, کسی کو سینسٹیوٹی اس کے الگ سے پیسٹ ہے, لیکن روٹین میں ایسے پیسٹ ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے. روٹین میں جو نارمل ہم یوز کرتے ہیں گھر میں ویسا پیسٹ یوز کرنا چاہیے جی وداؤٹ میڈیسن جو اس میں ہوتا ہے. جب ہم بات کریں گے ٹوتھ برش کی اور ٹوتھ پیسٹ کی, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہو کہ کون سا ٹوتھ برش اور کون سا ٹوتھ پیسٹ ہمیں یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیے ٹوتھ برش تو سافٹ برش یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے برسل سافٹ ہوں. اب اس کا یوز کرنے کا طریقہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ کوئی ٹوتھ برش لے رہا اس کو لیکن یوز کرنا ہی نہیں آتا ہے. جیسے رائٹ ہینڈڈ جو ٹوتھ برش کرنے والے ہوتے ہیں وہ لیفٹ سائڈ سے بہت برش کرتے رہتے ہیں, تو لیفٹ سائڈ ان کا ریسیشن بہت ہوتا ہے. ویسٹنگ ڈیزیز آف ٹیتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے ایٹریشن, ایبریجن, ایروجن, ایبریکشن, یہ زیادہ چانس ہو جاتا ہے. سیم وے جو لیفٹ ہینڈیز ہوتے ہیں وہ رائٹ سائڈ سے زیادہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسا برش کرتے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, چلو ابھی واش روم کھلا نہیں ہے تب تک میں برش کر لیتا ہوں, ابھی میں کہیں پہ ویٹ کرتا ہوں تب تک میں برش کر لیتا ہوں, ابھی کوئی سیریل چاہتا تو میں برش. ویسے برش نہیں کرنا ہے. برش کی پراپر ٹیکنیک ہے اور ٹائم پیریڈ ہے, اس کو مینٹین ضروری کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کریں گے اورل ہیلتھ کی تو زیادہ تو یہاں پر ہم اسموکنگ کی بات کریں گے کشمیر میں, آل دو ٹبیکو کا اتنا زیادہ ہے نہیں یہاں پہ, زیادہ لوگ اسموکنگ کی ہی طرف ہی ہے. تو اورل ہیلتھ پہ اسموکنگ کا کیا اثر رہتا ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے, جبکہ یہ سبھی چیزیں مکروہ ہے. چاہے اسموکنگ ہے, چاہے یہ جو پان مسالہ ہے, گٹکا ہے, جو بھی چیزیں ہیں یہ یوز نہیں کرنی چاہیے. ان کی وجہ سے ہمیں مطلب ایک حساب سے ہمارا اورل ہائجین بھی خراب ہو جاتا ہے. دوسرا جس کے ساتھ جب ہم کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرنے, کبھی بیڈ بریتھ بھی آ جاتی ہے یا یلوئش ٹیتھ ہوتے ہیں, تو اپیرنس میں بھی عجیب دکھتا ہی ہے. تو اب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ سگریٹ اور اس کا ریلیشن کیا ہے, بہت سگنیفیکنٹ ریلیشن ہے. جب کوئی بندہ بار بار سگریٹ پیتا ہے تو اس کی جو ڈسکلریشن ہے ٹیتھ کے اوپر بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیلکولس بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے, بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں اورل کیوٹی میں. تو کوشش کرنا چاہیے, بار بار سگریٹ چائے کا کمبینیشن بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کوشش کرنا چاہیے اوائڈ کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, آگے ہم اور اس پہ بات کریں گے کہ کیا کیا فوڈس ہمیں کنزیوم کرنے چاہیے تاکہ ہمارے دانت ہیلدی رہے. فی الحال ہمارے ساتھ کالر جڑ گیا, ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. پننا ونیو بیکت پہ چھو؟ بٹمالین پہ منظور احمد. جی استقبال سے تہد پروگرامس من سوال پرسو پن. سوال برش برش شامس کرو. جی یہ بول رہے برش شام کو کرنا چاہیے. جی جی بتائیے منظور صاحب. صبح شام سوال جی دیکھیے منظور صاحب پہلے ہم جی جی بدخنویز کیا چھ گژھان؟ اچھا دندن سے تکلیف. اوکے ماس بیرن سے تکلیف. دیکھیے جیسے منظور صاحب بتا رہے ہیں بٹمالو سے, آپ کا خیر مقدم میں سوال جی 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 میں سمجھ گیا آپ کا سوال. منظور صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ برش کرنا 2 دفعہ ضروری ہے, اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ برش کرنے کو درد ہوتا ہے. دیکھیے جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی کہ برش کرنا چھ ضروری, صبح بھی شام کو بھی. صبح چھ بریک فاسٹ پت, شام چھ ڈنر پت, یہ کرنا ہی کرنا آپ کو. ون چھو تھی دپان کہ مے برش کرنے ست ماز بیرن لگان, دیٹ کین بی دا کاز. ان کا جو گمز ہے وہ سوولن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ سوولن گمز ہوں گے وہاں پہ جو ہی یہ ٹچ کرتے ہوں گے برش سے ان پین ہوتی ہوگی. اب اس کا کاز ہو سکتا ہے مے بی
कैलकुलस होगा, मे बी ओरल हाइजीन पुअर होगा, मे बी कोई और कॉज हो सकता है, लेकिन लोकल कॉज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई और कॉज। तो इनको एक दफ़ा देखना चाहिए कि कॉज क्या है। अगर इनको खुद पता है कि कैलकुलस वगैरह, तो जाके डॉक्टर के पास अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कराएं, स्केलिंग या जो भी प्रोसीजर है वो कराएं, ताकि फ्यूचर में ये ठीक रहेंगे। जी डॉक्टर साहब इत कन तुम से वनान स्मोकिंग युस जन अमुक दंदन अमि सत हेकान डिस्कलरेशन गसित, या अगर क्या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करान तमो सत हेकान डिस्कलरेशन गसित। इमो अलावा कम तिम खेन हेको सो खेत यमो सत सन दंद रोजन हेल्दी, या क्या तिम खेन यम जन अवॉइड करन पजन? अरे मैं तो बोलता हूँ जो भी हलाल है वो खाना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए वो हमें खाना चाहिए। खाने से कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं खाने से, लेकिन खाने के बाद हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो भी पहले हम रॉ फूड खाया करते थे, ठीक है, अब हमने वो खाना बंद कर दिया, अब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। घर का खाना बना वो ज़्यादा बेटर है, फ्रूट्स खाइए वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, रादर देन दिस बेवरेज एंड ड्रिंक्स, क्योंकि इनमें जो सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, इनमें जो बाकी केमिकल ज़्यादा होते हैं, इनका पीएच एसिडिक होता है मोस्ट ऑफ टाइम, ये दंत को ज़्यादा डैमेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल फूड्स वगैरह होते हैं। जी जब हम बात करेंगे बच्चों की, तो पेरेंट्स कैसे जो बच्चों की ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं? जी, पेरेंट्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। बच्चा चाहे पैदा होने के बाद ही, जब उसके 6 महीने के बाद दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं से पेरेंट्स का रोल स्टार्ट हो जाता है। अब जो ही दांत आ गया, अब 6 महीने का बच्चा ब्रश तो नहीं कर सकता है, यानी उसका हाइजीन कौन मेंटेन करेगा? उसका अटेंडेंट कौन है? उसका पेरेंट होता है। तो पेरेंट को कोशिश करनी है, पर्टिकुलरली मदर्स को, गॉज उंगली पे लपेट के उसको वेट करके दांतों को ब्रश करें, ताकि जो भी मतलब उन्होंने दूध पिया है, जो रेमिनेंट रह गया ओरल कैविटी में, वो एक तो निकल सके, दूसरा ओरल कैविटी में फर्दर डैमेज ना हो। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्ना वनी बेकत पच्चो इशाद रोजन बान कोलगाइन हज महादेव छ मे नाव सर। जी इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस में सवाल प्रिस्यो। मोन सवाल छ डॉक्टर साहब, ना छ वालिद साहब। जी बताइए। अमिस छ एज तकरीबन 65 आज। जी जी। अमिस छ दंदन हज गोडनेत गसन कम गोड दपन ये रे हिच मे गसन हज इजहार। पात छ किया टाइम गसन हज अमिस छ नेरन सरसे ओस फुकर जे वे नेरन तिम फकत ही हज बनन छन खियोन हज किहिन। अहन यो आज सोन क्वेश्चन, तो ये क्या दलील छ, तो अमिस कम कम मतलब फर्दर क्या अमिस अम खतर हज करन, ये यथन डॉक्टर साहबस निश तो का इन्वेस्टिगेशन अमिस करना उनिक तानियत? अहन अमिस दिवन पता सो ओरल तिम ड्राप दिवन, तिमो सह कर सफाई थोड़ा, तो गसन मगर रिपीट गसन हज लगभग 2 रेत 3 रेत बे गसन रिपीट हज। देखिए, इनका सवाल जो मैं समझ पा रहा हूँ पर्टेन करता टू द स्पेशलिटी ऑफ ओरल मेडिसिन। तो अब ऐसे केसेस थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं, और विदाउट पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के बगैर हम बोल नहीं सकते हैं कि पेशेंट की मतलब प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ऐसे पेशेंट को एक दफ़ा ज़रूर देखना पड़ेगा। देखने के बाद इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, तो ही पता चलेगा कि कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है, क्यों इनको बार वन रे ही नमनस ही बाकी चीज़ें जो ये बोल रहे हैं। फर्दर वन वेजिकल्स बनान स मज में दान ही नेरान स मज, इसको देखना पड़ेगा एक दफ़ा ज़रूरी। एग्जामिनेशन इज अ मस्ट इन दिस केस फॉलोड बाई इन्वेस्टिगेशंस। ये एक दफ़ा आ जाए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन, देखेंगे वहाँ पे वी आर डूइंग ए गुड वर्क देयर, इंशाल्लाह इसका भी देखा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, कुन विज क्या हेकान कहाँ एक्सीडेंट हेकान गसित, या कुन ते वजह से हेकान ये दंद फटित, अमि क्या पज करन? देखिए, अगर मानो किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या घर में फाइट हो गया, कुछ हो गया, हो जाता है ऐसे हादसे कभी कभार, कोशिश करनी चाहिए, अगर ये दांत एवल्स हो गया, निकल गया दांत, कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास वो दांत लेके पहुँचे वो बहुत बेहतर है। क्योंकि डॉक्टर उसको नए से वापस डाल सकता है जॉब वूंड में, उसको स्प्लिंट कर सकता है, वो दांत वहाँ पे फिर से ठीक हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि वो दांत बचाइए, उसको डॉक्टर के पास पहुँचाइए, उसको ठीक कीजिए। जी सब कुन विज दंदस कर दाग क्या होम रेमेडीज इस्तेमाल करान, तो क्या होम रेमेडीज इफेक्टिव अत खतर? बहुत सारी होम रेमेडीज लोग करते हैं। अच दपा एस पर मथर, एक्चुअली ने दवाई खाई होती है, दवाई के बाद जो असर हो गया होता है दवाई से, ठीक है,
تو پھر سارٹ آؤٹ ہوتا ہے. یا انہوں نے ڈرینیج کیا ہوتا ہے تم ٲسۍ آسان پانے تمن دپان اَسہِ حظ ٲس بال ہِش پتہٕ دیُت تَتھ چار اَتہِ درٛاو سُہ وہ پس ڈرینیج ہو گیا ہوتا ہے, وی کال دیٹ انسیجنل ڈرینیج. اب کسی کا ڈرینیج ہو گیا پس کا, اس کے بعد اس کو پین کہاں ہوگی. سو ہوم ریمیڈیز پاسبل ہے, لیکن اوائڈ کیجیے. اگر آپ کہیں پہ پھنسے ہوئے تو ہوم ریمیڈی کیجیے, لیکن اگر اویلیبل ہے ڈاکٹر, آج کل تو ڈینٹل ڈاکٹر ہر جگہ اویلیبل ہے, تو جائیے ڈاکٹر کے پاس, دکھائیے ڈاکٹر کو. دیٹس اے بیٹر سولوشن رادر دین ٹریٹنگ یور سیلف. جی بالکل ڈاکٹر, ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر جڑ گیا, ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پن ناو ؤنِو, بیٚیہِ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ بہٕ حظ چھُس غلام قٲدر. جی استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز. عظما جی یُس تۄہہِ گۄڈنیُک کوسچن کوٚروٕ دوٚیمِس پاٹ چھُنہٕ سیٹِسفیکٹری آنسر تۄہہِ کِہیٖنۍ میڈم. تۄہہِ ژوٚر نہٕ سارے کوسچن میون سمجھ کِہیٖنۍ. میون کوسچن اوس یُس اَسہِ چھِنہ کٕنان سٹریٹ وینڈٲرٕس چھِ کٕنان یِم دوا, سُہ چھُ وَنان أسۍ چھِ دنٛد کڑان یا دنٛد چھِ لاگان. اچھا اچھا, جو یہ سڑک پہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں پٹرین وغیرہ سڑکن پٮ۪ٹھ, اتھ منٛز ؤنۍتَن ڈاکٹر صٲب اتھ منٛز کیٛاہ جنرل پرابلم چھِ اکثر یِمن چیٖزن منٛز انوالو گژھان. اچھا, آپ کا مطلب ہے جو سڑک پہ جو دانت لگاتے ہیں, جو کویکس وغیرہ, یہ آپ بول رہے ہیں؟ جی جی جی, جو ہم بازار میں جو ہوتا ہے نا سڑکوں پہ. جی جی, آپ غلام قادر صاحب آپ بڑگام سے بول رہے ہیں نا, میرے اب جواب سنیے آپ. جی ان کا کہنا ہے ان کا بہت اچھا سوال ہے. انفیکٹ مجھے سب سے اچھا سوال ان کا لگا, کیونکہ ہر جگہ کویکس اویلیبل ہے آج کل. وہ وہیں پہ پیشنٹ کے منہ میں ہی فکس کر دیتے دانت. جی بٹ جبکہ وہ بہت جہاں تک ہمیں سمجھ آیا, ان کا سوال تھا کہ جو سڑکوں پہ وہ کچھ پاؤڈر وغیرہ بیچتے ہیں دانتوں کے لیے, تو کیا وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے؟ وہی میں اسی سوال کا میں جواب دوں. وہ خالی پاؤڈر نہیں بیچتے ہیں, وہ دانت بھی لگاتے ہیں, وہ دانت بھی نکالتے ہیں, وہ صفائی بھی کر دیتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیے, ایک بندہ وداؤٹ ڈگری, جس نے کبھی پڑھائی نہیں ہے, جس نے خالی کہیں کچھ سیکھا ہوا ہے, چاہے یوٹیوب سے سیکھا ہے, چاہے اپنے مطلب فور فادر سے سیکھا ہوا ہے, وہ اپلائی کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں. دیر آر پروز اینڈ کونس اس کو پتہ نہیں. وہ ٹریٹمنٹ تو کر رہا ہے, لیکن اس کو کیا پتہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا. سو وی شوڈ اوائڈ سچ ٹریٹمنٹ. ویسا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے جس کو پتہ ہی نہیں ہو میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ اورل کیوٹی میں دانت کے ساتھ ساتھ سافٹ ٹیشو بھی ہے. اب موسٹ آف ٹائم ہمارے کالج میں ایسے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا ہوتا باہر, ایسے جیسے بول رہے تھے غلام قادر صاحب کہ سڑک پہ دند لوگ وہ فکس کر دیتے ہیں, پھر وہ سافٹ ٹیشو کو نیچے اس کی نیکروسس کر دیتا ہے. کیونکہ سافٹ ٹیشو کے اوپر جب آپ کوئی چیز زبردستی رکھتے ہو نا بند کر کے, تو سافٹ ٹیشو کی بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے. اب جب بلڈ سپلائی بند ہو جائے گی, وہ آہستہ آہستہ وہی نیکروس ہو جاتا ہے. وہی سافٹ ٹیشو نیچے بون بھی ہے, یعنی کہ سافٹ ٹیشو کو بھی ڈیمیج کرے گا, بون کو بھی ڈیمیج کرے. دیٹ کین بی اے سورس آف کینسر آلسو. تو ایسی چیزیں نہیں لگانی ہیں, یا ایسی چیزیں اگر یہ کوئی بیچ بھی رہے ہیں جیسے صفائی کرنے والی چیزیں یا کچھ بھی چیزیں, ان میں بھی کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈیمیج کرتے ہیں, فائدہ نہیں دیتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک کاز ہو سکتا ہے اورل کینسر کے لیے, تو جب ہم اورل کینسرز کی بات کرتے ہیں تو کیا کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ دیکھیے, اورل کینسر کے بہت سارے کاز ہو سکتے ہیں. ایٹیولوجی کین بی ویریڈ. انوائرمنٹل کاز ہو سکتے ہیں, ہمارے فوڈ ہائیجین کاز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اورل کیوٹی میں اچھا جی کوئی ایسا ٹوتھ ہوگا جو جائگا ٹوتھ ہوگا, جو بار بار سافٹ ٹیشو کو لیسریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیزیں کچھ لوگ کھاتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے ہی بات کی تھی, پان مسالہ, ٹوبیکو, رکھتے ہیں منہ میں 10-10 منٹ 15-15 منٹ, صنف ناس یتھ ونان وہ رکھتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو بہت ساری کاز لوکل اریٹیشن کر دیتے ہیں. کسی بھی چیز سے جب بار بار اریٹیشن ہو جائے گی, اس ٹیشو میں پیتھولوجی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹیولوجی کو ہٹاؤ تاکہ پیتھولوجی نہ بنے. جی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں پروستھوڈونٹکس کی, تو کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے, اینی تھنگ دیٹ از آرٹیفیشل اینڈ پلیسڈ ان اورل کیوٹی از پروستھوڈونٹکس. اب اس پروستھو میں کیا کیا ہے, اس میں ڈینچر بھی پیشنٹ سے آ سکتا ہے, اس میں کراؤن بھی آ جائے گا, اس میں برج بھی آ جائے گا, اس میں امپلانٹ بھی آ جائے گا, اس میں پارشل ڈینچر بھی آ جائے گا, اس میں لیمنیٹ آئے گا, وینئر آئے گا, ایسٹڈی ڈینٹسٹری آ جائے گی. سب کچھ جو جس سے آپ پیشنٹ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہو تاکہ وہ اپنا اسمائل بھی مینٹین کرے, کھانے پینے میں بھی ہیلپ ہو سکے, سب کچھ. جی سب, جیسے آپ نے اسمائل ڈیزائننگ کی بات کی, تو اسمائل ڈیزائننگ میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے, پہلے ہمارے پاس سافٹ ویئرس نہیں ہوا کرتے تھے جو ایک آئیڈیل اسمائل کو ڈیزائن کرتے تھے. آج کل ہمارے پاس اسکینرس ہوتے ہیں جو پیشنٹ کی اورل کیوٹی کو اسکین کرتے ہیں. اورل کیوٹی کو اسکین کرنے کے بعد وہ اس اسکین ڈیٹا کو سافٹ ویئر میں ڈالتے ہیں.
وہ ڈیٹا بولتا ہے کہ ایستھیٹکلی پلیزنگ اسمائل کیا ہو سکتی ہے اس کی, وہ آپ کو پہلے رزلٹ دکھائے گا. مطلب جو 6 مہینے کے بعد ہم اچیو کریں گے وہ ہم کو ڈے 1 میں پتہ ہوگا کہ ایسی ہم اسمائل اچیو کر سکتے ہیں. اتنا لمبا دانت ہونا چاہیے, اتنا وڈتھ ہونا چاہیے, گم ٹیشو ایسا ہونا چاہیے, یہاں سے یہاں تک اسمائل ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ پہلے ہی آپ کو بتائے گا کہ اسمائل کیسے ہوگی, پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اچیو کرتے ہیں تھرو پروسیجرس. جی ڈاکٹر صاحب تشریح ڈسکشن جاری. فی الحال جڑے ایسے کالر ولی ہن سوال پوچھو. ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنہ ونی بیکر پٹھ چھو افروز ابی ہمان گاندربل پہ. جی استقبال تہن پروگرامس مز پن سوال پرژھو. اسہ یہ ڈینڈ ان لا. جی بی ہمان گاندربل پہ. سوال پرژھو پن. اسہ ڈیڈ ان لا امس دندس 2 ؤری پہ تمس دندس ہلکہ دود دندن من باغ رگ چھا کیا سہ امس کران دپان پتہ ہیور تالہ تان من چھس نشتہ من چھس تالہ من چھس ڈیکس وۄنۍ گٔے أمِس فرق تھوڑا مگر سُہ دگ چھنہٕ أمِس ژلان پوٗرٕ کِہیٖنۍ. ڈاکٹر صاحب تُہۍ کٔرِو انٹریکٹ یِمن سۭتۍ. میں آپ کا کوشچن سمجھ نہیں پا رہا ہوں, اگر آپ اپنا کوشچن الیبوریٹ کر کے بتائیں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گا. جی أمِس حظ اوس 2-4 ؤری برونٛٹھ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس باسان زن أمِس چھُ باسان پانہٕ شاید دنٛدس دود. اچھا دندس اوسُکھ دود باسان, پتہٕ پتہٕ کھوٚت أمِس سُہ زن اوس أمِس سۄ رگہِ باسان حظ دگ أمِس اوس باسان منٛزٕ یہِ چھُ نشتہِ منٛز مےٚ کیٛاہ تام کران ہِش منٛزٕ اوس أمِس باسان أچھ نِش منٛزٕ اوس أمِس باسان ڈٮ۪کس نِش پتہٕ تالہِ نِش پتہٕ کوٚرُس واریاہ علاج تہٕ وۄنۍ چھِ أمِس فرق پتہٕ اوس أمِس ٲس تہِ بنان حظ کھولنہٕ منٛز کِہیٖنۍ نہٕ. ٲسس کیٛاہ چھُ ونان ٲسس کیٛاہ اوسمُت ہُل اوسا گوٚمُت جی سر کیٛاہ ٲسس کیٛاہ اوس گوٚمُت ٲس تہِ اوس أمِس باسان حظ زن اوس أمِس باسان ٲس تہِ کھولان کہِ پتہٕ اوس أمِس پیٖسِتھ پٮ۪وان بتہٕ دیُن بُگرِ پٮ۪وان بتہٕ دیُن. وۄنۍ چھِ أمِس فرق باسان مگر تیٖژاہ تہِ چھَس نہٕ باسان فرق کینٛہہ سُہ دود چھُ أمِس بالکل أتی. کا کمپلینٹ ویگ کمپلینٹ ہے کچھ, مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں ان کا کمپلینٹ کیا ہے. جو یہ بول رہے ہیں کہ مطلب پہلے ڈسکمفرٹ تھا کبھی لوور جا میں پھر اپر جا میں پھر آئی میں, مے بی اٹ کین بی اے نیورولوجیکل پرابلم آلسو, کیونکہ جس طرح یہ بول رہے ہیں دیکھیے جیسے ہم نیورولوجیکل پرابلم لگ رہا ہے. تو آپ ایک دفعہ ڈینٹل کالج شری نگر آ جائیے, وہاں پہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ایگزامن کریں گے, انویسٹیگیشنز کریں گے, پھر جو فردر ٹریٹمنٹ ہے ویل ہیلپ یو آؤٹ, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے وہاں پہ. جی شکریہ کال کرنے خاطر. جی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے اسمائل ڈیزائننگ کی, تو اس میں کس کس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے, اس میں کیا لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ابھی ہے؟ دیکھیے جیسے اسمائل ڈیزائننگ میں اب 12 سال کے بعد تو پرماننٹ ٹوتھ آل کیوٹی میں ہوتا ہے, یہیں پہ وہ ٹین ایج بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہر کوئی اپنا ایستھیٹکس مینٹین کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایج گروپ ہی ایسا ہے کہ مجھے اچھا دکھنا ہے. بالکل. اب یہاں پہ اگر کروکڈ ٹیتھ ہوں گے یا کوئی دانت ایبسنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ نکالا ہوگا یا اس میں کیریز ہوا ہوگا, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اسمائل ہے وہ ڈیزائن کیا جائے تاکہ فیوچر میں ہمارے دانت اچھے دکھیں. تو جو ینگ بوائز اینڈ گرلز جن کی شادی ہوتی ہے پرٹیکولرلی, وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اس کے لیے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو شادی اب 2 مہینے رہ کے اب بولتے ہیں سر ہمارے دانت ٹھیک کرو. تو یہ بہت ہیلپ فل ہے, وہاں پہ ہم ان کو مطلب نہ بہت جلدی ان کے دانت ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا کچھ ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس کو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ بھی ہم بولتے ہیں کہ ان کے دانت کروکڈ ہے, آگے پیچھے گئے ہیں, تو اس کا 1-1.5 سال بھی لگتا ہے جہاں پہ وہ دانت ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا اسمائل ڈیزائن کے علاوہ پروستوڈونٹکس میں ہمارے پاس ڈینٹل کراؤنز آتا ہے, تو ڈینٹل کراؤنز کیا ہوتے ہیں اور یہ کب ریکمینڈ کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی کہ کراؤن کا اسٹرکچر ڈیمیج ہو جائے بیکاز آف کیریز, اب کیریز کے بعد ہم اس کو فل اپ کر لیتے ہیں ریسٹوریٹو مٹیریل سے, لیکن اب جب 50% سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے کراؤن مطلب اس کا کراؤن اسٹرکچر کا, پھر ریکمینڈیڈ ہے کہ اس کو کراؤن ہی کر دو, کیونکہ اب اتنا زیادہ ریسٹوریٹو مٹیریل اگر اس میں ہم بھریں گے تو وہ بھی بریک ہو جائے گا. اب کراؤن اس کو جب چاروں طرف سے کور کرے گا اس کو اسپلنٹ کر دیتا ہے, بند کرتا ہے, تو اس میں پھر فردر ڈیمیج کے چانس کم ہو جاتے ہیں. کم ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ کب تک لاسٹ کرتا ہے؟ کراؤن میں ایز سچ پرابلم نہیں ہو جاتی, موسٹ آف دا ٹائم ایبٹمنٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے. ایبٹمنٹ ہوتا ہے وہ دانت جس کے اوپر ہم نے کراؤن دے دیا, تو موسٹلی ایبٹمنٹ میں فردر کیریز ہو جاتا ہے یا ریسیشن ہو جاتا ہے یا فردر ڈیمیج ہو جاتا ہے. کراؤن موسٹ آف ٹائم ٹھیک ہی رہتا ہے, کراؤن میں کوئی زیادہ ایشوز نہیں ہوتے ہیں, بیکاز جو آج کل جو ہمارے پاس کراؤنز ہے, میٹل کراؤنز,
PFM क्राउन, पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल क्राउन्स या जिरकोनिया क्राउन्स, अब तो वैरायटी ऑफ क्राउन्स अवेलेबल है एज पर द पेशेंट जो अफोर्ड कर सकता है। तो बेटर क्राउन्स भी अवेलेबल है, उनको कुछ डैमेज नहीं हो जाता, उनकी स्ट्रेंथ दांत से बहुत ज़्यादा होती है, वो डैमेज उनको नहीं होता है। जी, एज फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न, तो किस टाइप का क्राउन जो है वो सेफेस्ट है? देखिए सेफ तो ये सारे क्राउन्स हैं, लेकिन अब कुछ पेशेंट्स को MRI वगैरह कराना पड़ता है, वहाँ पे हम मेटल क्राउन्स या पोर्सलिन टू फ्यूज्ड मेटल क्राउन हम नहीं देते हैं। उस केस में हम जिरकोनिया क्राउन्स वगैरह हम ज़्यादा ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे क्राउन सेफ ही होते हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इनको डैमेज करते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया बिसाइड्स स्माइल डिज़ाइनिंग या जो आपने डेंटल क्राउन्स की बात की, इसके अलावा जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री आता है ये क्या होता है? अब देखिए जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि पहले जब पेशेंट आता था उसके मुंह में कुछ दांत थे कुछ नहीं थे। अब हम फिजिकल इंप्रेशन लेते थे, मतलब मैन्युअली हम इंप्रेशन लेते थे, पेशेंट के मुंह में कुछ मटेरियल डाल के रिकॉर्ड करते थे इंप्रेशन, फिर उसको पोर करके एक कास्ट बनाते थे। आजकल वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आजकल हमारे पास एक वैंड जैसी चीज़ है जिसको हम इंट्राओरल स्कैनर बोलते हैं। वो स्कैनर पेशेंट के मुंह में चला जाता है, वो उसके टीथ एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यू को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद ये सारा डेटा सॉफ्टवेयर में चला जाता है, वहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है। डिज़ाइनिंग के बाद मिलिंग भी हो जाती है और प्रिंटिंग भी हो जाती है। मतलब आपने एक 3D मॉडल को प्रिंट किया, जैसी ओरल कैविटी है वैसे आपने प्रिंट करके लाया मॉडल, फिर उस मॉडल पे पेशेंट हमारे पास नहीं है लेकिन उसका मॉडल हमारे पास है, उस मॉडल पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने प्रिंट किया एक मॉडल को वैसे हम प्रिंट कर सकते हैं क्राउन्स को भी, ब्रिड्ज को भी, बाकी चीज़ों को भी। सो दिस इज़ द लेटेस्ट इन डेंटिस्ट्री नाउ। अब रादर देन गोइंग फॉर फिजिकल अब ज़्यादातर डिजिटल काम हो रहा है। जैसे आपने डिजिटल डेंटिस्ट्री की बात की, तो इसने डिजिटल डेंटिस्ट्री ने कैसे जो डेंटल ट्रीटमेंट्स है उनको ट्रांसफॉर्म किया है? देखिए मैनुअल में हमेशा कुछ ना कुछ लैकुने रह जाता है एज कम्पेयर टू मशीन में। मशीन में प्रिसिशन ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, मैनुअल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाता था, मशीन में बहुत कम ये डिफेक्ट्स हो गए, ठीक है। और मशीन से हमारा वर्क आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। मे बी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, मे बी पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बाकी सारी चीज़ों में हमें हेल्प होती है। अब देखिए पहले हमें हाथ से हम कपड़े धोते थे, आजकल हम वॉशिंग मशीन से धोते हैं, कितना फ़र्क है। एक लेडी पहले बिजी होती थी वॉश के लिए, हफ्ते में या 2 दिन में वो कपड़े धोती थी हाथ से, आजकल वॉशिंग मशीन में हर कोई खुद से धो सकता है। सेम वे कितना फ़र्क पड़ा मैनुअल ट्रीटमेंट और डिजिटल ट्रीटमेंट में, यानी कि प्रिसिशन, एक्यूरेसी, कॉस्ट, टाइम सब चीज़ें हमारे बच जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो रोज कत बात जारी फिलहाल जुड़े सित कॉलर वली हुन सवाल बोसो। जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वन नावनी बेकत पच्चो अच्छा जी सदिया खड़वन के खड़वन कलगुन जी इस्तकबाल प्रोग्रामस में सवाल पृछो पन तज एमिस हाथ के नीच मे छी 13 वरिस नीच एमिस दादन दोन हस बनन क्रिहनेर ही खोतनु जी 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 सुना मैंने क्रिहनेर खोतनु दोन दादन बनन तवन तो नहीं तनिस के इलाज है तनिस के कारवा ये मा छ दवा शवा खेवन ना की न दावा। अच्छा ब्रश वश करा असल पट अहन ब्रश कारण मान सुबह तक निद्र वक्त आता ही ब्रश। इनकी बेटी है 13 साल की, ये उनका कंप्लेंट है कि इनके दांत डिस्कलर हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने पूछा कोई ये दवाई वगैरह खाते तो चांस से कम ही है कि इंट्रेंसिक डिस्कलरेशन होगी, मोस्टली एक्सट्रेंसिक ही होगी। एक्सट्रेंसिक मतलब गो निबर यूस आस खोतमुत तथ मज क्या फूड डिपॉजिट बार बार रोद ना इति दंदस पे, यही हार्ड हो जाता है, ठीक है, यही हार्ड हो जाता है, ये कैलकुलस बना देता है। अब जब ये कैलकुलस बनता है ना ये फिर नहीं उठता है, फिर एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, पेरोडोंटिस्ट के पास से जाएं, अपने दांतों की सफाई करें, ये साफ़ हो सकता है। एक दफ़ा ये साफ़ हो गया फिर ये घर पे मेंटेन कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दफ़ा अब इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जहाँ पे वो हाइजीन मेंटेन करेगा, फिर ये खुद भी कर सकते हैं। तो सब जैसे आप बात करे थे डिजिटल डेंटिस्ट्री की, जब हम डिजिटल स्माइल डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? जो जैसे कि बहुत अच्छा सवाल आपका, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि डिजिटल स्माइल डिज़ाइन में क्या एडवांटेज हो सकता है, आपका टूथ का रेशो भी वो बताएगा, कौन सा दांत कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना बाहर, कितना अंदर, कितना उसका इंक्लिनेशन भी होना चाहिए, तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर हम खुद से दांत बनाएंगे मैनुअली उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं, लेकिन डिजिटल डेंटिस्ट्री में सॉफ्टवेयर के थ्रू एक स्टडी को पहले एनालाइज किया होता है कि अगर उसमें 100 लोगों का या 1000 लोगों का डेटा डाला जाता है, फिर देखा जाता है बेस्ट पिक्चर क्या है, उस बेस्ट पिक्चर के साथ इसको इवेलुएट किया जाता है।
तो इस पेशेंट की भी बेस्ट पिक्चर उसी तरह निकाली जाती है कंपैरिजन में कि दांत कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, कितना दिखना चाहिए, स्माइल में कितना दिखना चाहिए, गम लाइन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एट स्माइल कितना होना चाहिए, एट रेस्ट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। अब सेंटर इंसाइजर कहाँ पे होना चाहिए, लैटरल कितना डीप होना चाहिए, कैनाइन कितना विजिबल होना चाहिए, इनका रेशो आपस में कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। उस बेसिस पे हमारी फाइनल प्रोसेस बनती है और पेशेंट के ऊपर जब फाइनल प्रोसेस लगती है ना, उसका स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जी। जब बात करेंगे एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की, तो क्या सारे एज ग्रुप्स के लिए ये सूटेबल है? देखिए, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री सूटेबल है आफ्टर द एज ऑफ 18। अब दांत आगे 12 में आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, अब 17-18 तक ये कंप्लीट हो जाता है, फिर थर्ड मोलर रह जाता है। अब 18 के बाद ग्रोथ स्पर्ट भी एक हिसाब से बराबर हो गया होता है। उसके बाद अगर कोई एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में ट्रीटमेंट कराए तो ज़्यादा बेटर है रादर देन गोइंग बिफोर हैंड, क्योंकि तभी दांत आ ही रहे होते हैं। कुछ मिक्स डेंटिशन, मान लीजिए कोई 6 से 12 साल की उम्र में हम मिक्स डेंटिशन है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा परमानेंट डेंटिशन आ जाए फिर उसको इवेलुएट किया जाता है थ्रू OPG, थ्रू CBCT या थ्रू मॉडल्स हम देखते हैं, उसमें एनालिसिस किए जाते हैं कि किस दांत को कहाँ पे लेके आना है, कि ऐसा बाहर रखना है, कितना अंदर रखना है, कितना लंबा रखना है, कितना छोटा, वो देख सकते हैं हम। उसी के बेसिस पे ये डिजिटल स्माइल डिज़ाइन किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट्स कथ वनो इस? देखिए, इम्प्लांट इज़ एक्चुअली ए टाइटेनियम स्क्रू जो जॉ बोन में हम डाल देते हैं। अब जब ये जॉ बोन में हम डाल देते हैं ना, इसको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये ऑस्टो इंटीग्रेट हो जाता है, इट इंटीग्रेट्स विद द बोन, बंद हो जाता है हड्डी के साथ। उसके ऊपर हम एक सुपर स्ट्रक्चर चढ़ा देते हैं जिसको हम एबटमेंट बोलते हैं। फिर एबटमेंट का जब हम इंप्रेशन वगैरह ले लेते हैं, हम उसमें कैप भी दे सकते हैं, ब्रिज भी दे सकते हैं, इम्प्लांट ओवरडेंचर भी दे सकते हैं, हाइब्रिड प्रोसेस भी दे सकते हैं, जो हमें मतलब ना जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, ये वन कत करो यूज डेंटल इम्प्लांट अत खतर कुछ पेशेंट रोज सूटेबल? देखिए, जैसे अभी मैंने बोला कि 18 साल से ऊपर एज ग्रुप तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ के साथ कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसमें। मान लो कोई उसमें कोई ब्लड डिसऑर्डर है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, किसी पेशेंट में अनकंट्रोल डायबिटीज़ है जहाँ पे पैथोलॉजी बार बार रह रही है, ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा रह रहा है, वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट्स, नॉर्मल पेशेंट जिनका खाली दांत निकल चुका है, वहाँ पे बूंद रह गई, वहाँ पे हम इम्प्लांट आराम से डाल सकते हैं। उससे हमारा ये फ़ायदा भी, हम एडजेसेंट टूथ को हम बचा सकते हैं। अर्लियर ट्रीटमेंट क्या था कि हम ब्रिज देते थे, सामने वाला दांत और पीछे वाला दांत हम उसको काट के एक प्रोसेस देते थे, 3 दांतों पे बीच का दांत बनाते थे। अब उसमें आगे का दांत और पीछे का दांत उसमें प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, जिसको आम लैंग्वेज में कटिंग भी बोलते हैं, टूथ कटिंग। तो कट जब करेंगे किसी चीज़ को थोड़ी ठीक रहेगा। बेटर तरीका यही, अगर अवेलेबल बोन है, फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर ए CBCT, कोन बीम टोमोग्राफी, ठीक है। जब हम वो करते हैं तो हमें बोन के डायमेंशंस पता चल जाते हैं, इसकी हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है। उसी बेसिस पे हम इम्प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम कितने साइज, कितना लंबा इम्प्लांट, कितना विड्थ वाला इम्प्लांट हम डाल सकते हैं। तो CBCT के बाद हम ये इम्प्लांट वगैरह अच्छे से डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तस्वीर का बात जारी, फिलहाल जुड़े कॉलर वाली हूँ सवाल बोझो। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नावनी बेकट पच्छो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी, पन्नावनी बेकट पच्छो। शाहिद अली कमरवारी से। जी, इस्तकबाल प्रोग्राम में सवाल पृछो। हेलो डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं करुन दंदन दोनस दाग एक लट आज ब्रो 5 रेत ब्रो। जी बताइए, सुन रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब सुन तो तेल कोर में आता थोड़ा प्यूम लोग जी, तो पता कर तुम थोड़ा ड्रिलिंग तो ड्रिलिंग पर गए तो तुरंत कैल्शियम की लेयर आ। अच्छा, तम पत करुन करनस परमानेंट फिलिंग। जी जी। तो मंच में तन पे में वनी तान ठीक, मगर मंच में थोड़ा करन दागिश। टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कीजिए और फ़ोन के ज़रिए डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मैं इनका क्वेश्चन, शायद साहब का क्वेश्चन मैं समझ पाया जितना ये बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर के पास गए थे, इनका दांत में थोड़ा डैमेज था, दांत में जैसे ही बोल रहे हैं कुछ कैल्शियम डाल दिया, फिर रेस्टोरेशन की और उसके बाद ऑफ एंड ऑन को कभी कभार डिस्कम्फर्ट है।
अब जिस डॉक्टर के पास भी ये गए होंगे माशाल्लाह उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया होगा, लेकिन ये केस एज पर हिज हिस्ट्री ये एक बॉर्डर लाइन केस लग रहा है जहाँ पे सेंसिटिविटी और पेन के बीच में, क्योंकि जब भी कैरियर्स हो जाता है पहले एनिमल में फिर डेंटिन में, अब डेंटिन के सब सारा डैमेज हो तो फिर ये पल्प पे पहुंच जाता है, कभी कभार थोड़ा सा डेंटिन रह जाता है तो ये बॉर्डर लाइन केस होता है, ये रूट कैनाल पे भी जा सकता है, इसको आप रेस्टोर भी कर सकते हो। मे बी डॉक्टर ने इन बिटवीन ट्रीटमेंट करके इसको रिकॉल के लिए विजिट किया होगा, अब 2 महीने 4 महीने का फिर से आइए, हम इसको फिर से एवेलुएट करेंगे। इनको एक दफ़ा फिर से उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फर्दर दिखाना चाहिए, एक्सरे लेना चाहिए, देखेंगे अगर वो ठीक हो चुका है दांत, वहाँ पे डेंटिन बन चुका है तो ये अपना दांत ठीक करा सकते हैं रेस्टोरेंट से। अगर इसमें फर्दर डैमेज हुआ है तो ये रूट कैनाल भी करा सकते हैं। जी जी, शुक्रिया कॉल करने खतर। जी डॉक्टर साहब चूँकि कत करान डेंटल इम्प्लांट्स मुतलिक तो कत करो लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या चाहत मज। देखिए अब बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ऑफन ऑन मेरे पास पहुँचते हैं। अब इम्प्लांटोलॉजी तो कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा होगी, पहले तो यहाँ पे बहुत कम थी। अब माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप अवेलेबल बोन है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांट डाल सकते हैं, चाहे वो सिंगल टूथ हो, चाहे वो क्वाड्रेंट हो, चाहे वो सिंगल आर्च हो या फुल आर्च हो, अपर एंड लोअर, तो हर जगह इम्प्लांट डाल सकते हैं प्रोवाइडेड बोन है, पेशेंट की कंडीशन ठीक ठाक है, मेडिकल कंडीशन, तो हम इम्प्लांट डाल सकते हैं, उसको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। एक दांत भी हम दे सकते हैं, एक क्वाड्रेंट भी दे सकते हैं, फुल आर्च भी दे सकते हैं, अपर लोअर डेंचर भी दे सकते हैं इम्प्लांट का जो फिक्स रहता है, बंद रहता है। तो उससे पेशेंट का वो जो जैसे पहले डेंचर्स होते थे, मोबाइल डेंचर्स, रिमूवेबल डेंचर, पेशेंट उसको निकाल सकते बाहर रखता था, ऐसा नहीं होगा। अब उसका जैसे फिक्स दांत होते वैसे ही फिक्स दांत है, वो खुद से नहीं निकाल पाएगा, उसका फंक्शन ज़्यादा बेटर, उसका एस्थेटिक्स ज़्यादा बेटर, उसकी च्यूइंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी, ठीक है। यानी कि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो रेस्टोर हो जाता है, वो रिहेबिलिटेट हो जाता है नॉर्मल की तरह। जी डॉक्टर साहब इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट के बाद एक पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे रूटीन हाइजीन मेजर्स नॉर्मल दांतों के लिए सेम वे विद इम्प्लांट पेशेंट, ठीक है। हाइजीन उसको मेंटेन करना ही करना है, चाहे इम्प्लांट रखो या नहीं भी हो। ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश यूज करना है, ऑल द हाइजीन मेजर्स दैट आर फॉर नेचुरल टीथ इम्प्लांट के लिए भी करना ही करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आगे और बातचीत करेंगे, फिलहाल कॉलर जुड़ गए, आइन का सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नाव ने बेकट पे छो मैं आमिर बेगना पे जी इस्तकबाल प्रोग्रामस मज तुहद क्या सवाल छ? मैं डॉक्टर साहब एक्चुअली वन 5-6 वरी ब्रोट में दंदस कोन रोड कैनाल जी यकिन पोतुस गई थोड़ा बहुत मैं पन्नी प्रॉब्लम तो मैं हुकना सी कैब बन की जी जी पोतुस गोस बह शिरने बाग को मैं रोड कैनाल कोरमत युथै बह तोर गोस सोच किन तो तिमो थो मैं पोत कैब खतर टाइम युथै तिमो अस कैब बनाने खतर अस करियो पन ये साइज मेन्यो हो किन तो तिम वन अक साइड ये फट थी ये गो ब्रेक दंदे अक साइड। जी डॉक्टर साहब जैसे कि आमिर साहब का क्वेश्चन है कि इनने रूट कैनाल कराया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद ये शायद कैप नहीं करा सके। मैं ये बोलूँगा कि जब से हमारी वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप ने चार्ज लिया है कि बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी है डेंटल कॉलेज में, तो हम जितना हो सके जो जो पेशेंट हमारे पास पहुँचता है हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और डेंटल कॉलेज में चाहे वो एंडो डिपार्टमेंट है जहाँ पे रूट कैनाल है, पेशेंट फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, डॉक्टर्स बहुत कम है और पेशेंट फ्लो बहुत 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 ज़्यादा है। या पीडो डिपार्टमेंट है या ऑर्थो डिपार्टमेंट है या हमारा ही प्रोस्थो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट या सर्जिकल डिपार्टमेंट अगर कोई भी पेशेंट आएगा ना देखेगा डेंटल कॉलेज को, डेंटल कॉलेज इज टर्शियरी सेंटर फॉर हेल्थ केयर रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री। हर डिपार्टमेंट में ओवरफ्लो है पेशेंट्स का, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी मैं भी वहाँ पे, आप आ जाइए वहाँ पे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जितना जल्दी हो सके हम आपको हेल्प करेंगे और आपका रिहेबिलिटेट कराएंगे ये चीज़ें। जी डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं डेंचर्स की तो क्या इम्प्लांट्स बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू डेंचर्स? देखिए इम्प्लांट इज़ a bit expensive, but implant is always better than dentures because chewing efficiency जिसके लिए हम दांत हमें चाहिए खाने के लिए, डेंचर्स में वो बहुत कम है as compared to implants। क्योंकि इम्प्लांट क्या है कि that is authenticated within the bone, ये बंद है हड्डी में, उसके ऊपर एक फिक्स दांत दी है। डेंचर इज ऑन द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू में बहुत फ़र्क है।
کہاں ایک امپلانٹ والا دانت جو اچھے سے فوڈ کو کرش کر سکتا ہے، کہاں جس سے آپ نے بیس ہی سافٹ ٹیشو سے لی ہے وہ اتنا اچھے سے کرش نہیں کر سکتا ہے. فردر بہت سارے ڈینچرز ایسے بھی بنے ہوتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کا ریج ہی ریزالو ہوتا ہے. اب پیشنٹ کا جب ریج ہی نہیں ہے جس کے اوپر ڈینچر بنتا ہے تو وہ ڈینچر بار بار نکل جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم امپلانٹ زیادہ بیٹر ہے. اس کیس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو فائنینشلی ساؤنڈ ہو، بون ہے اویلیبل، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے میڈیکل کنڈیشن جو آپ کو کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، تو امپلانٹ سے بیٹر آپشن امپلانٹ کریں. دیٹ از گڈ. جی بالکل. جیسے ڈینچرس کی ہم بات کریں تو ٹائپس کیا رہتے ہیں ڈینچرس کے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ڈینچر اب دیکھیے مڈل ایج سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے دانت نکلنا. 17 تو ہم کہتے ہیں کہ دانت جب پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ نکلنا، کیونکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں دانتوں کی ہیلتھ مینٹین نہیں کرتے، ہائیجین مینٹین نہیں کرتے. کوئی ایک کوارٹرنٹ میں کوئی ایک دانت نکلا، دوسرے کوارٹرنٹ میں دوسرا دانت نکلا، ایک ایک کر کے یہ بہت سارے دانت نکل جاتے ہیں. اب ڈفرینٹ علاج بھی ہے اس کے. کبھی ہم پارشل ڈینچر دیتے ہیں جس میں پورے دانت نہیں ہوتے، کچھ پیشنٹ کے اپنے دانت ہوتے ہیں، کچھ ہم نے ڈینچر کے دانت دے دیے. کبھی ہم نے برج دے دیا. لیکن جب سارے ہی دانت نکل گئے اپر اینڈ لوور، کچھ رہا ہی نہیں، تب ہم ڈینچر بھی دے دیتے ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس فیز میں ہے، اس کا بون یہ ٹوتھ لاس کس فیز میں ہے، اسی کے بیسس پہ ہم اپنا ٹریٹمنٹ بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب چونکہ جب ہم کسی بھی بیماری یا کسی بھی پرٹیکولر آرگن کے بارے میں بھی بات کرتے تو اکثر کچھ نہ کچھ متس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دانتوں کی تو کیا کچھ متس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں؟ متس تو بہت سارے ہیں. جیسے کہ ایک کامن متھ ہے کہ صفائی کرنے سے دند گژھن لوز، ہے نا. جی دیکھیے دانت کا جو بون میں انکریج ہوتا ہے ہڈی میں وہ بند ہوتے ہیں. اب اگر وہاں پہ پلاک کیلکولس جمع ہو جائے تو وہ کس کی جگہ لے گا؟ وہ سافٹ ٹیشو اور ہڈی کی جگہ لے گا. تو اب انکریج کس سے آئے گا؟ انکریج آئے گا اس کیلکولس سے رادر دین بون اور سافٹ ٹیشو سے. اب یہ کیلکولس اور پلاک جو ہے یہ تو ہارمفل ہے. اب ہم ہارمفل چیز کو جب ہم ہٹاتے ہیں نا، یہ فردر ڈیمیج تو نہیں کر پاتا ہے، لیکن ایک دم سے دانت تھوڑا سا دکھ جاتا ہے، ویزیبل ہو جاتا ہے. وہ دانت پہلے ہی موبائل ہوتے ہیں، پہلے ان میں ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے، لیکن پیشنٹ کو ایک دم ایویڈنٹ ہو جاتا ہے ہاں یہ ڈیمیج ہو گیا تھا مجھے. اس کیس میں جو ہم بولتے ہیں کہ دانت ہم نے صفائی کرائی، دانت ہمارے موبائل، ایسا نہیں ہے. وہ ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے، بس صفائی کرنے سے وہ دکھتا ہے. دس از دا میتھ. جبکہ ایسا بالکل کچھ یا ایسے لوگ بولتے ہیں کہ جیسے پریگننٹ لیڈیز بولتی کہ یا جن کا ہم نے پیشنٹ کی سرجری ہوئی تو وہ بولتے ہیں سرجری کے بعد میرے دانتوں میں تو مسئلہ ہو گیا، مطلب موبائل ہو گئے یا لوز ہو گئے یا دانتوں میں کیوٹی ہو گئی. بیکاز کوئی بھی پیشنٹ ہوگا اس کی کوئی میجر سرجری ہوئی ہوگی، اس کی موومنٹ بھی کم ہوتی ہے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں، بیڈ پہ ہوتے ہیں، اورل ہائیجین بھی پراپر نہیں ہوتا ہے، بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کیس میں اس کا ہائیجین جب مینٹین نہیں ہوا تو چانس آف کیریز، چانس آف ٹوتھ ڈیمیج از مور. تو ایک ایک کر کے دانت نکلنا یا دانت کا ڈیمیج ہونا زیادہ ہو سکتا ہے اس کیس میں. وہ دیٹ از اے متھ. جبکہ ایسا پوسٹ نا مشک پت دان، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے بیکاز آف ہائیجین اینڈ ادر تھنگز یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر جڑ گیا ہے، ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پناہ ونی بیکت پہ چھو؟ میرا نام عائشہ ہے. میں فتح قدر سے ہوں. استقبال آپ کا پروگرام میں، سوال پوچھیے. میرے جو دانت ہے وہ برش کرنے کے بعد بھی یلوش ہے. جی جی اور جب میں آئس کریم کو بائٹ کرتی ہوں مجھے پتا نہیں دانتوں میں کچھ ہو جاتا ہے. اب میں اسی لیے کیا کروں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے ان کے دو سوال ہے. ایک تو دانت کے یلو ہے، دوسرا ان کو سینسٹیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فار شیور ان کا مطلب کیریز زیادہ ہوگا منہ میں، کیونکہ جو یہ کمپلینٹ کر رہی ہے سینسٹیوٹی کی، اس کا مطلب ہے کہ انیمل کا ڈیمیج ہو گیا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ. تو اب جب یہ جو ہی ٹھنڈا کھاتی ہیں گرم کا ان کو فیل ہوتا ہے، تو ان کو ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. وہ ایکس ریز لے لیں گے، وہ دیکھیں گے ڈیمیج کہاں کہاں پہ، وہ ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی کریں گے. دوسری چیز یہ بولتے ہیں یلوئش ہے. اگر وہ پلاک کی وجہ سے تو یا کیلکولس کی وجہ سے ایک دفعہ ڈاکٹر جب اورل ہائیجین کلین کر لے گا، اسکیلنگ وغیرہ کریں گے، وہ پھر یہ جو یلوئش ڈسکلریشن چلی جائے گی. برش کرنے سے اب وہ شاید نہیں جائے گا.
بالکل سب جب ہم بات کر رہے تھے بیڈ بریتھ کی بات کریں گے تو کیا کچھ وجوہات ہو سکتا ہے بیڈ بریتھ کے اور ہم کیسے اس کو پریونٹ کر سکتے دیکھیے ہیں؟ بیڈ بریتھ کا سب سے بڑی بری چیز جو ہے جو سامنے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہی پریشان ہو جاتا ہے, شاید خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اب بیڈ بریتھ کے بہت سارے کاز ہو سکتے ہیں. اورل کاز, منہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان میں ڈیمیج ہو جائے وہ کاز بن سکتا ہے. نوز ہے ہمارا ENT, وہ کاز بن سکتا ہے. پوسٹ نیزل ڈرپ ہو سکتا ہے کسی کو ٹونسل ایشو ہو سکتا ہے, ٹونسل کیلکولس ہو سکتا ہے, وہاں پہ بیکٹیریا رہتے ہیں وہ کاز بنا سکتے ہیں. بہت سارے کشمیریوں کو GI کاز ہوتا ہے, گرڈ ریفلیکس آتا ہے, ایسڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کاز بن سکتا ہے. یا میٹابولک ڈس آرڈرز, کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو لیور پرابلم ہے, یا کوئی میڈیسن ہی ایسی کھا رہا ہے, یا کوئی فوڈ ہی ایسا شوقین ہے, ایسا فوڈ کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہیلیٹوسس ہے. سو یو ہیو ٹو سی دا ایٹیولوجی, کاز کیا ہے. کاز اورل ہے, ENT ہے, GI ہے یا میٹابولک ہے, اکارڈنگ اس کو ٹریٹ کیجیے رادر دین نہیں. اور ہم کشمیر میں ایک بہت دقت ہے, ہم پانی نہیں پیتے ہیں. نون چائے 1 کپ 2 کپ صبح 1 کپ 2 کپ شام, دن کو ہم پانی نہیں پیتے ہیں. اور جو ڈرائی ماؤتھ ہے, ڈرائی ماؤتھ کین بی بگ کاز آف دس ہیلیٹوسس. تو کوشش کرنی ہے کہ ہائیڈریٹڈ رہنا ہے, تو اس سے ہیلیٹوسس کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بات چیت جاری رہے گی. فی الحال کالر جڑ گیا, ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو 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 ہاں جی ہلو جی, استقبال آپ کا پروگرام ہے. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے؟ میں بارہمولہ سے رفیق احمد بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پورا ڈینچر لگانا ہو تو پیشنٹ کو کتنے دن ٹریٹمنٹ میں رہنا پڑے گا؟ جی رفیق صاحب, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے ڈینچر پیشنٹس کے ریگارڈنگ. ان کا کوشچن ہے کہ اگر ڈینچر لگانا تو کتنی اپوائنٹمنٹس ہوں گی. جو میں سمجھ پایا روٹینلی 7 اپوائنٹمنٹس تک, مطلب پہلے ہمیں پرائمری امپریشن لینا پڑتا ہے, پھر اس کے باقی سٹیپس ہوتے ہیں, مطلب 5-7 دفعہ پیشنٹ کو آنا پڑتا ہے. لیکن 4 سے 5 تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہی ہے, 4 سے 5 دفعہ آنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ کام کچھ ڈاکٹر کا ہے, کچھ لیبارٹری کا ہے. تو کچھ کام ڈاکٹر کرتا ہے, کچھ لیب بھیج کے وہاں سے کام آتا ہے. سو ہی ہیز ٹو کم 4 or 5 times. جی ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ لوگ جو ڈفرینٹ ایج گروپ کے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ایج گروپ میں ان کو ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں. تو جب بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چونکہ وہ زیادہ چاکلیٹس کنزیوم کرتے ہیں, زیادہ جنک فوڈ پہ ریلائی کرتے ہیں, تو ان میں کون سی پرابلمس ہم عام طور پر دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے خود ہی بولا کہ بچے زیادہ جنک فوڈس وغیرہ کھاتے ہیں, اور بچوں کا جو ایج گروپ بھی ہے اب یہ مکس ڈینٹیشن میں ہوتے ہیں. ایسے بچے جہاں پہ کچھ ان کے دودھ کے دانت ہے, کچھ پرمننٹ دانت بھی آ رہے ہیں. اب اگر دودھ کے دانت میں کیریز ہو گیا اور ہم نے اس کو بچایا نہیں ٹل دا ٹائم آف ایکسپلیشن, وہ پھر پرمننٹ دانت کو آنے نہیں دیتا اپنی صحیح جگہ پہ. یعنی کہ جو دودھ کا دانت ہے ملک ٹوتھ, اس کو بھی بچانا ضروری ہے. اگر اس میں کیریز ہوا یا کچھ بھی ہوا اس کو بچاؤ تاکہ اس پیس مینٹین ایکٹ کرے, وہ اپنی جگہ بچا کے رکھے جو پرمننٹ ٹوتھ آ رہا ہے. اور اگر یہ پرمننٹ ٹوتھ میں ہوا, سوچیے پرمننٹ ٹوتھ میں ہوگا, وہ ڈیمیج ہو جائے, وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا, پھر نئے سے دانت نہیں آئے گا. پرمننٹ مینس ہمیشہ کے لیے وہی دانت ہے, وہ نہیں آئے گا. کوشش کرنی ہے چاہے ڈیسیڈوس ٹوتھ ہو یا پرمننٹ ٹوتھ ہو, انیشلی جو بھی سائنز اور سمٹم پیشنٹ کو دکھ رہے ہیں, سینسٹیوٹی کے, پین کے لیے, ڈسکمفرٹ کے, یا بلیکش ٹوتھ کلریشن جو ہوتی ہے, یہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے, ٹریٹمنٹ کرائے اور دانت اپنے ٹھیک کریں. جی ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں گے اوور آل اورل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے, تو کیا آپ کی میسیج کیا جائے گی ہمارے ویورس کے لیے؟ دیکھیے اوور آل میسیج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے ہیں کسی فنکشن کے لیے. اگر اس دانت پہلے نکل جائیں گے تو آپ کا فنکشن, آپ کا ایستھیٹکس, آپ کا سوشل سب کچھ ڈیمیج ہو جائے گا. تو کوشش کیجیے کہ ان دانتوں کو مینٹین کریں. مینٹین کرنے کے لیے وہی صبح شام برشنگ, 2 منٹ صبح 2 منٹ شام کو. پھر انٹرڈینٹل فلاس کیجیے کہ دانتوں کے بیچ میں بھی کھانا پھنستا ہے, فلاس بھی یوز کیجیے. ٹنگ کو بھی کلین کیجیے. دس از بیسٹ ریکمنڈیڈ جو ہمیں کرنا ہی کرنا. جی ڈاکٹر صاحب, بہرحال پروگرام کو وقت سپدیو اند, تہد سٹھا شکریہ یور تشریف انہ باپت. آپ کا بہت بہت شکریہ, ناظرین کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. ناظرین تہد سٹھا شکریہ ونیک تام پروگرام وچھنے باپت, پروگرامس میں شرکت کرنے باپت. انشاءاللہ نئیس پروگرامس مز گژھِ بیٚیہِ ملاقات, توٚتام تھٲیِو پننہِ صحتُک خیال, تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.